பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. விநாயகரும் தமிழும். மறுமைக்கு மகா உபகாரம் திருத்தலங்கள். இம்மைக்கான தண்ணீர், பயிர் பச்சை, காவேரி நதி இவற்றை தருவதோடு மட்டும் நிற்காமல் காவேரி மறுமைக்கும் பரமோபகாரம் பண்ணியிருக்கிறாள். எப்படி என்றால், ரிவர் வேலி சிவிலைசேஷன் என்கிறபடி ஒரு பெரிய நதியை ஒட்டிய கரைகளில்தான் கஷ்டமில்லாமல் வயிற்றுக்கானது கிடைத்து விடுவதால் ஜனங்கள் விசிராந்தியாக உசந்த சிந்தனைகளில் ஈடுபட்டு ஒரு பெரிய நாகரிகத்தை உண்டாக்க நிரம்ப வசதி ஏற்பட்டிருக்கிறது. அப்படி நம்முடைய கலாச்சாரம் உன்னதமாக ரூபமாவதற்கு காவேரியே உபகாரம் பண்ணியிருக்கிறாள். காவேரி என்றால் முடிவாக அவளை பாயவிட்ட விக்னேஸ்வரர் தான். இந்த தேசத்தினுடைய ஆத்மீக பாரம்பரிய விசேஷத்தினால் இங்கே ஒரு கலாச்சாரம் உண்டாகிறது என்றால் அது ஏதோ கண்ணுக்கு காதுக்கு மாத்திரம் சில்பம், சித்திரம், நாட்டியம், கானம் என்று முடிந்து போகாமல் இவற்றின் வழியாக ஆத்மாவை உசத்தி கடைத்தேற்றுவதாகவே இருக்கும். இங்கேதான் காவேரி சிரித்து பயா காவேரி விக்னேஸ்வரர் நம்முடைய மறுமைக்கும் பரமோபகாரம் பண்ணுவது. நம்முடைய சில்பம், சித்திரம், ஆடல், பாடல் முதலான எல்லா கலைகளும் சயின்ஸ்களும் கூடத்தான் அர்ப்பணமாயிருப்பது கோவிலில் தானே. அப்படிப்பட்ட கோவில்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது போல வேறே ஒரு நாட்டிலும் இல்லை. தமிழ்நாட்டிலும் மிக பெருவாரியான கோவில்கள் காவேரியின் கரையை தொட்டு கொண்டிருக்கும் பிரதேசத்தில்தான், குறிப்பாக சோனாடு என்கிற சோழ நாட்டில்தான். அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகிய 3 தேவாரம் பாடிய க்ஷேத்திரங்களை பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் என்பார்கள். அப்படி மொத்தம் 274. அதில் கிட்டத்தட்ட 3/4 190 ஸ்தலங்கள் சோழ நாட்டின் காவேரிக்கு வடக்கு தெற்கு கரைகளில் இருக்கிறவைதான். ஆழ்வார்கள் பெருமாள் மேல் திவ்ய பிரபந்தம் பாடின க்ஷேத்திரங்கள் திவ்ய தேசம் என்பார்கள். அப்படி 108. அதில் சைவ க்ஷேத்திரங்கள் அளவுக்கு சோழ நாட்டில் இல்லாவிட்டாலும் அந்த காலத்தில் சோழ நாடு, பாண்டி நாடு, மலைநாடு, அதுதான் மலையாளம் என்கிற சேரநாடு, தொண்டை நாடு, நடுநாடு, வடநாடு என்று பிரித்திருந்ததில் மற்ற எந்த நாட்டையும் விட மிக அதிகமாக சோநாட்டிலேயே இருக்கின்றன. 108ல் 40 திவ்ய தேசம் காவேரி வடகரை தென்கரைகளில். அடுத்தாற்போல் வரும் தொண்டை நாட்டில் அதில் ஏறக்குறைய பாதியான 22 தான். வைஷ்ணவரின் கோயில், விநாயகர் அருள் விளையாடல். சைவ கஷேத்திரங்கள் அளவுக்கு காவேரி கரையில் வைஷ்ணவ கஷேத்திரங்கள் இல்லாவிட்டாலும் சைவத்துக்கும் இல்லாத ஒரு சிகரமான பெருமையை வைஷ்ணவ சம்பந்தப்படுத்தியே பிள்ளையார் காவேரிக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். என்னவென்றால், சைவர்கள் தங்கள் கஷேத்திரங்களுக்குள் முதலிடம் கொடுத்து கோயில் என்றே குறிப்பிடுவது சிதம்பரம். அது காவேரி கரையில் இல்லை. வைஷ்ணவர்கள் இதே மாதிரி கோயில் என்று முதல் ஸ்தானம் தந்து சொல்கிறது ஸ்ரீரங்கம். அதுதான் காவேரிக்கே ஜீவ மத்தியமான ஸ்தானத்தில் இருக்கிறது. உபய காவேரி என்பதாக இரு பக்கமும் காவேரி நதி சூழ காவேரி ரங்கன்
என்றே கியாதி பெற்றிருக்கிற பெருமாள் அங்கே பள்ளி கொண்டிருக்கிறார். அந்த ரங்கராஜா எப்படி அங்கே வந்தார்? விக்னேஸ்வரர் பண்ணிய லீலையால் தான். இக்ஷ்வாகு வம்சத்தினர் வழி வழியாக பூஜித்து வந்த ஸ்ரீரங்கநாத விக்கிரகத்தை ராமச்சந்திரமூர்த்தி விபீஷணருக்கு கொடுத்து விட்டார். அது அவருடைய நன்றி பாராட்டும் பெரிய மனசுக்கும் தியாகத்துக்கும் ஒரு பெரிய ப்ரூஃப். அயோத்தியில் நடந்த ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகத்தில் எல்லா வானரர்களும் ராட்சசர்களும் கலந்து கொண்டு விட்டு அப்புறம் தங்கள் ஊருக்கு புறப்பட்டார்கள். அப்போது ராமர் அவர்கள் தனக்கு செய்த சகாயத்தை நன்றியோடு நினைத்து அவர்களுக்கு பொன்னையும் பொருளையும் வாரி விட்டு வெகுமதிகள் கொடுத்தார். இவருக்கு கைங்கரியம் செய்ய அவர்களுக்கு கொடுத்து வைத்திருந்ததே பெரிய வெகுமதி, பாக்கியம் எல்லாம். ஆனால் அவருடைய உசந்த குணம் அவர்களிடம் நன்றி பாராட்டி வெகுமதிகள் கொடுத்தார். இவரால் தான் சுக்ரீவனும் விபீஷணனும் ராஜாக்களாக ஆனதே. ஆனால் அவர்களுக்கு தாம் நன்றி கடன் பட்டிருப்பதாகவே சுவாமி நினைத்து ராஜாராமரானவுடன் பெரிசாக பரிசுகள் தந்தார். முக்கியமாக நவரத்னாபரணங்கள், பீதாம்பராதிகள் தந்தார். விபீஷணருக்கு மட்டும் அது போதாது, அதற்கு மேல் ரொம்ப உசந்த ஒன்று தரணும் என்று எண்ணினார். ஏனென்றால் அண்ணாவை தியாகம் செய்துவிட்டு ராமரே சர்வமும் என்று அவர் காலில் வந்து விழுந்தவர் விபீஷணர். சரணாகதருக்கு உதாரணமாக அவரையே சொல்வது. விபீஷணருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் சொல்கிறதுண்டு. பெண்டாட்டியையும் கிஷ்கிந்தா ராஜ்யத்தையும் தனக்கு பெற்றுக்கணும் என்றே சுக்ரீவன் ராமரிடம் வந்து விழுந்தது. விபீஷணர் தான் காரியார்த்தமாக இல்லாமல் நிஜமான சரணாகதி செய்தது என்பார்கள். அதோடு ராமச்சந்திரமூர்த்தி தன்னுடைய சரணாகத ரட்சணத்தை பிரகடனப்படுத்திக் கொண்டு சத்திய பிரதிஜையாகவே சகலருக்கும் வாக்கு கொடுக்கும்படியான வாக்கியத்தை சொல்ல வைத்தவரும் விபீஷணரே. அவர் நிஜமான சரணாகதராக வந்திருந்த போதிலும் ராமரை சுற்றி இருந்தவர்கள் ஹனுமார் ஒருத்தரை தவிர சுக்ரீவன், அங்கதன் முதலானவர்கள் அவரை சந்தேகித்து பேசினார்கள். அதனாலேயே நல்ல பக்திமானை சந்தேகிக்கிறார்களே என்பதில் ராமருக்கு உண்டான உணர்ச்சி வேகத்திலே அவர் பெரிசாக சத்திய பிரதிஜை பண்ணிவிட்டார். நான் உன்னை சேர்ந்தவன் என்று ஒருத்தன் ஒரே ஒரு தரம் சொல்லி என்னை யாசித்து விட்டாலும் போதும், அவனுக்கு லோகத்தில் எது ஒன்றாலும் பயம், அதாவது கஷ்டம் ஏற்படாதபடி அபயம் தந்து ரட்சிப்பேன். இதுவே என் ஜீவித பிரதம் என்று ஒரு ஆவேசத்தில் சொல்லிவிட்டார். சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாசதே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாம் ஏதத் பிரதம் மம. அப்பேற்பட்ட பக்திமானுக்கு ரொம்ப பெருசாக ஒன்றை தர வேண்டும் என்று ராமர் இப்போது பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கொண்ட சமயத்தில் நினைத்தார். பரம தியாகியான அவராலே தான் அப்படி பண்ண முடியும் என்கிற மாதிரி என்ன செய்தார் என்றால், இக்ஷ்வாகு வம்ச குல தனமாக குல தேவதையாக வழி வழியாக பூஜை பண்ணி கொண்டு வந்திருந்த ரங்கராஜா விக்கிரகத்தையே பிரணவாகாரமான விமானத்தோடு கூட விபீஷணருக்கு கொடுத்து விட்டார். கொடுத்து லங்கைக்கு திரும்ப அனுப்பிவிட்டார். விக்கிரகத்தோடு புறப்பட்ட விபீஷணர் அயோத்தியிலிருந்து தெற்காக ரொம்ப தூரம், அயோத்தியிலிருந்து பார்க்கிற போது ஏறக்குறைய தேசத்தின் தெற்கோரத்தில் இருக்கிற உபய காவேரிக்கு வந்து விட்டார். அதுவரை சும்மா பார்த்து கொண்டிருந்த விக்னேஸ்வரர் தான் சட்டென்று அப்போது இந்த பாரத தேசத்தை, தமிழ் தேசத்தை, ரமணீயமான இந்த காவேரி தீவை விட்டு பெருமாள் போகவாவதாவது என்று நினைத்தார். மாய விளையாட்டெல்லாம் பண்ணி ரங்கநாதர் அந்த இடத்திலேயே அசைத்தெடுக்க முடியாதபடி பிரதிஷ்டையாகும்படி செய்துவிட்டார். என்ன செய்தார் என்றால், விமான விக்கிரகங்களை பூமியில் எங்கேயும் வைக்கப்படாது, எங்கே கீழே வைத்தாலும் அங்கேயே அது நிலையாக பிரதிஷ்டையாகிவிடும். அதனால்
நேரே லங்காபுரிக்கே அதை கொண்டு போய் அங்கேதான் கீழே வைக்கணும் என்று ராமர் சொல்லி அனுப்பியிருந்தார். விக்னேஸ்வரர் என்ன பண்ணினார் என்றால், காவேரி அலை புரட்டி கொண்டு போகிற அழகை பார்த்ததும் விபீஷணருக்கு அதிலே ஸ்நானம் பண்ணணும் என்ற ஆசை தோன்றும்படி பண்ணினார். தாமும் ஒரு பிரம்மச்சாரி பையனாக அங்கே போய் நின்று கொண்டார். சாது பிள்ளை, சபர்த்து பிள்ளை என்று தோன்றும்படியான ரூபத்தோடு நின்று கொண்டார். அப்பா குழந்தே, நான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வர வரையிலே இதை நீ பூமியிலே வச்சுடாம கையிலேயே வச்சுக்கிறையா என்று விபீஷணர் கேட்டார். அப்படியே பண்றேன், ஆனாலும் எனக்கு கை களைத்து போனா என்ன பண்றது? 3 தரம் உங்களை கூப்பிடுறேன், அப்படியும் நீங்க வரலன்னா கீழே வச்சு போடுவேன் என்று விக்னேஸ்வரர் சொன்னார். ஆனா சரி என்று விபீஷணரும் ஒப்புக்கொண்டார். விக்னேஸ்வரர் என்ன பண்ணினார் என்றால், விபீஷணர் பிரவாகம் கண்ட உற்சாகத்தில் காவேரிக்குள் ரொம்ப தூரம் நீச்சலடித்து போய்விட்ட சமயம் பார்த்து சட் சட் என்று அவரை 3 தரம் கூப்பிட்டார். அவர் அதற்குள் வர முடியவில்லை. நான் சொன்னபடி கூப்பிட்டுட்டேன், நீங்க சொன்னபடி வரலை, கனம் தாங்காம இதோ பூமியிலே வச்சுட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு உபய காவேரி மத்தியில் இருந்த திட்டில் விக்கிரகத்தை வைத்து விட்டார். விக்கிரகம் அங்கேயே அப்படியே ஆழமாக பிரதிஷ்டையாகிவிட்டது. கதையை பார்த்தால் அதுவரை நல்ல பலிஷ்ட பாலர் ஒருத்தர் கையிலே தாங்கிக் கொள்கிற அளவுக்கே சிரித்து, போர்ட்டபிள் சைஸ் என்கிறார்களே, அப்படித்தான் விக்கிரகமும் அதற்கான விமானமும் சேர்ந்தே இருந்திருக்கணும் என்று ஆகிறது. இஷ்வாகு வம்ச ராஜாக்கள் தாங்களே பண்ணுகிற தங்களது அகத்து பூஜையில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்றால் அப்படித்தானே சிறிய அளவினதாக இருந்திருக்கணும். இப்போது காவேரி கரையில் வைத்த பின்தான் பெருமாளும் க்ஷீரசாகரமாயில்லாவிட்டாலும் மகா நதியாக இருக்கிற இடத்தில் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு பெரும் ஆளாகவே நன்றாக நீள நெடுக ஆக்கிருதி எடுத்துக் கொண்டிருக்கணும். அதே மாதிரி விமானமும் பெரிசான ஆலய சந்நிதியாக ஆகியிருக்கணும். வேக வேகமாக ஸ்நானம் முடித்து ஓடி வந்த விபீஷணருக்கு ஒரே ஏமாற்றமும் கோபமுமாக வந்தது. கீழே வைக்கப்படாது என்று கண்டிஷன் ஆயிற்றே, இந்த பிள்ளை வைத்து விட்டதே, என்ன ஆயிருக்குமோ என்று விசாரப்பட்டு கொண்டு விக்கிரகத்தை பூமியிலிருந்து எடுக்கப் போனார். ஆனால் அவர் எத்தனை பிரயத்தனம் செய்தும் விக்கிரகம் அசைந்தே கொடுக்காமல் பூமியிலே நன்றாக பதிந்து விட்டிருந்தது. விபீஷணருக்கு பிரம்மச்சாரி பிள்ளை மேல் கோபமாக வந்தது. அவரை குட்டுவதற்காக கையை மடக்கி கொண்டு வந்தார். பிள்ளையார் ஓட்டமாக ஓட, விட்டேனா பார் என்று விபீஷணரும் துரத்தினார். மலைக்கோட்டை உச்சிக்கு போய்விட்ட பிள்ளையார் தாமே மனசிறங்கி விபீஷணருக்கு பிடிபட்டார். பகவானாக நமக்கு பிடிபட்டால் தான் உண்டே தவிர நாமாக சொந்த பலத்தால் அவரை பிடித்து விட முடியுமா என்ன? யசோதை கூட பாடாக படுத்தின பாலகிருஷ்ணமூர்த்தியை உரலில் கட்டி போட போய் எத்தனை கயிறும் போதாமல் வேர்த்து விறுவிறுத்து திணறின போது பகவானே தான் மனசிறங்கி கயிற்றை போதும்படியாக்கி அவள் தன்னை உரலோடு சேர்த்து கட்டி போடும்படி பண்ணினான் என்றுதானே பாகவதத்தில் இருக்கிறது. பிள்ளையார் விபீஷணனுக்கு பிடிபட்டு அவர் தன்னுடைய சிரசில் குட்டுவதற்கும் பரம கருணையோடு காட்டிக் கொண்டிருந்தார். எல்லோரையும் எவர் குட்டு போட்டுக் கொள்ள வைக்கிறாரோ அவரே அப்போது தனக்கு குட்டு வாங்கிக் கொண்டார். அந்த க்ஷணமே பிரம்மச்சாரி ரூபம் மாறி விக்னேஸ்வர மூர்த்தியாக தர்சனமும் கொடுத்தார். அந்த தர்சனத்திலேயே விபீஷ்ணருடைய ஏமாற்றம், துக்கம், கோபம் எல்லாம் பாதிவாசி சமனமாகிவிட்டது. பாக்கி பாதியும் சமனமாகும்படியாக விக்னேஸ்வரர் அவரிடம், பெருமாளே, நான் லங்கைக்கு போகவிடவில்லையே என்று வருத்தப்படாதே, இங்கே இருந்தபடியே அவர் லங்கையை பார்த்து அனுகிரகம் பண்ணும்படியாகத்தான் அவரை நான் வைத்திருக்கிறேன். தெற்கு பார்க்க பெருமாளை பிரதிஷ்டை செய்கிற வழக்கமே இல்லாவிட்டாலும் நான் இங்கே அப்படித்தான் வைத்திருக்கிறேன் என்றார். ஜெய ஜெய சங்கர,
ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் ஆச்சாரியார் அவருடைய 5வது ஸ்லோகத்தில் இன்னைக்கு நாம நுழைய போறோம். இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியார் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, எப்படி சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அலைகள் எல்லாம் அப்படியே லயமாய் இந்த சமுத்திரத்துக்குள்ளேயே போயிடுதோ, அதே மாதிரி இந்த செந்தில் ஆண்டவனை தரிசனம் செய்யக்கூடிய ஜனங்களுடைய எல்லா விதமான ஆபத்துகளும் வியாதிகளும் அவனுடைய சன்னதியில் அடைஞ்ச உடனே நாசம் அடைந்து போயிடுறது. எப்படி அலைகளின் வரிசைகளை உபமானமா காமிச்சு அந்த அலைகள் எப்படி என்னதான் ஆட்டம் போட்டாலும் கடைசியில் சமுதிரத்தில் லயிக்கிற மாதிரி அவனுடைய அடியார்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா துன்பங்களையும் அப்படியே அவனுடைய பாதத்தை அடையும் போது எல்லாம் நாசம் அடைந்து விடுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பேற்பட்ட அந்த சண்முகநாதனுடைய தன்னுடைய இதய கமலத்தில் வசிக்கக்கூடிய அந்த சுப்பிரமணிய மூர்த்தியை நான் எப்போதும் தியானம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். இது ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். நாமளும் அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய இடையூறுகள், நமக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே ரொம்ப அதி விரைவில் மாயமா மறைஞ்சு போயிடுங்கிறது ஆச்சாரியால் உறுதியிட்டு சொல்றார். இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா ததைவாபத சந்நிதௌ சேவதாமி இதி ஊர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம் சதா பாவயே ஹிருத் சரோஜே குஹம் தம். ஹிருத் சரோஜே குஹம் தம் சதா பாவயே. ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய மனம்ங்கிற தாமரையில சதா எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய குஹம் தம். தம் குஹம் அந்த குஹனை, அந்த முருகனை பாவையே சதா பாவையே எப்பொழுதும் நான் பஜிக்கிறேன், தியானம் செய்கிறேன். அது மாதிரி ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய குகைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குஹம். சரோஜே குஹம். சரோஜேன தாமரை போன்ற அந்த குஹம் சொன்னப்ப அந்த குகைன்னு சொல்லலாம். என் மனக்குகையில எப்பொழுதும் சதா வாசம் பண்ணக்கூடிய அந்த முருகனை நான் பாவையே. எப்பேற்பட்டவன் அவன் தெரியுமோ? ஏன் அவனை நான் தியானம் பண்றேன் எப்போன்னா, அவனை தியானம் பண்ணா என்ன நடக்கிறது, என்ன கிடைக்கிறது, என்ன பலன்கிறத அவர் ஆரம்பத்துல சொல்லிட்டு வர்றார். யதா அப்தேஸ் தரங்காக லயம் யாந்தி துங்கா. யதா எப்படி அலைகள் எல்லாம், தரங்காகன அலைகள், அந்த அலைகள் எல்லாம் துங்கா லயம் யாந்தி, அந்த கடலை எப்படி போய் அப்படியே அடைந்து அதிலேயே லயித்து விடுகிறதோ, அங்கிருந்து கிளம்புறது அப்படியே கரையை நோக்கி ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டமா வருது, அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கி போய் அந்த சமுதிரத்திலேயே அடங்கி போய் உள்ளேயே போயிடுறது இல்லையா? அது மாதிரி அலைகள் எப்படி ஓய்ந்து சமுத்திரத்தோடு கலந்து விடுகிறதோ ததா, அப்படியே ததைவ ததாயேவ அதே மாதிரியே மே சந்நிதவ் சேவதாம் ஆபதா. மே என்னுடைய சந்நிதவ் சந்நிதியிலே சேவதாம் சேவிக்கின்ற சரணடைகின்ற அடியார்களுடைய ஆபதக அவருடைய கஷ்டங்கள், துக்கங்கள், வினை பயன்கள், நோய்கள், இடையூறுகள், இது எல்லாமே எப்படி அந்த அலைகள் சமுதிரத்துல லயமாறுதோ அது மாதிரி எல்லாம் லயித்து நான் அப்படியே அழிந்து விடுகின்றன. இது இந்த மாதிரி ஊர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம், இந்த அலைகளுடைய வரிசையை உபமானமாக காட்டிக்கொண்டு அந்த கரையிலே தானும் நின்று கொண்டு அந்த அலைகள் எப்படி சமுதிரத்தில் லயிக்கிறதோ அது போல என்னுடைய அடியார்கள தொழில்கள் எல்லாம் என்னுடைய பாதத்தை அடைந்தவுடனே அங்கேயே மாயமாக மறைந்து விடுகிறது. அப்படி தர்ஷயந்தம். அப்படி என்ன தர்ஷயந்தம்? ஜனங்களுக்கு அப்படி ஒரு மாதிரியா சொல்றாராம், அடியார்களுக்கெல்லாம் அப்படி காமிச்சு கொடுக்கிறாராம், சிம்பாலிக்கா காமிச்சு கொடுக்கிறாராம். அப்படிப்பட்ட குகம் அந்த முருகனை
எந்த முருகனை? ஹிருத் சரோஜே சதா பாவையே. ஹிருத் சரோஜே என்னுடைய மனத்தாமரையில் விளங்கக்கூடிய தம் குகம் அந்த முருகனை சதா பாவையே அப்படின்னு சொல்றார். இந்த முருகன் வலுவலியே அடியார்களுக்கு ஒரு குழு கொடுத்து, ஒரு கஷ்டம் இல்ல, எல்லா கஷ்டமும் மாயமா போயிடும், நீங்க அதனால என்ன பண்றீர்கள் அப்படின்னு சொன்னாக்க, என்னுடைய பத தாமரை அடையுங்கோ, உங்க ஹிருதய தாமரையில என்ன வசிக்கும்படியாக பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சிம்பாலிக்கா சொல்றாராம். இதேதான் அபிராமி பட்டரும் ரொம்ப அழகா இதுல அந்தாதியில சொல்றார். உடைத்தனை வஞ்ச பிறவியை உள்ளம் முருகும் அன்பு படைத்தனை பத்மபதயுகம் சூடும் பணி எனக்கே அடைத்தனை நெஞ்சத்தழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புனலால் துடைத்தனை சுந்தரி நின் அருள் ஏதென்று சொல்லுவதே. இத முன் ஸ்லோகத்திலே நம்ம அதை பார்த்தோம். ஆனா என்ன வினை பயன்கள் எல்லாம் உடைச்சா, பஞ்சப்பிரிவை உடைச்சான்றத இந்த 5வது ஸ்லோகமான சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துக்கு அதே பாணியில ஆசை கடலில் அகப்பட்டு அருளற்ற அந்தகன் கை பாசத்தில் அல்லற்பட இருந்தேனை நின் பாதமெனும் வாசக்கமலம் தலைமேல் வலிய வைத்தாண்டு கொண்ட நேசத்தை என் சொல்வேன் ஈஸ்வர் பாகத்து நேரிழையே. பரமசிவனாருடைய உடல்ல பாதியை கொண்டிருக்கக்கூடிய அம்பாளே ஆசைக்கடல் அகப்பட்டு அந்த அருளே இல்லாத கொடூரமான அந்த யம தர்மனுடைய பாசத்துல அல்லல் பட இருந்தேனே நானு. அப்பேற்பட்ட என்ன உன்னுடைய பாதம்கக்கூடிய கமலத்தை என்னுடைய தலைமையில நீயாவே வெளியவே வைத்து என்னை ஆண்டு கொண்டாயே, இந்த அன்பை நான் என்ன சொல்வேன்னு. இப்ப அம்மா பண்ண பிள்ளை பண்ண மாட்டாரா? வலுவிலேயே அம்பாள் தன்னுடைய பாத கமலங்களை எல்லாம் அடியாருடைய தலையில வைத்து அவனுடைய யம பயத்தை போக்கி அந்த சம்சார சாகர கடல்ல மூழ்கக்கூடிய நிலையில இருந்தவாளெல்லாம் காப்பாற்ற கரை சேர்த்து தன்னுடைய பாதத்துல சேர்த்துக்கிற மாதிரி பிள்ளையும் என்ன பண்றார், அந்த அலைகள்லாம் எப்படி சமுத்திரத்துல லயிச்சு போறதோ அதே மாதிரியே பக்தாவுடைய கஷ்டங்கள், துக்கங்கள், துயரங்கள், இடையூறுகள், வினைகள், நோய்கள் எல்லாவற்றையும் தன் பாதத்தை அடைந்த உடனேயே அவைகளையெல்லாம் மயமாக மறந்துவிடச் செய்கிறார் என்பதை ரொம்ப அழகா ஆச்சாரியாலும் சொல்ற. அதே லைன்ல அபிராமி பட்டரும் அபிராமி அந்தாதியில சொல்றார். 2 பேரும் எவ்வளவு ஒத்துமையா அம்மாவையும் பிள்ளையும் வர்ணனை பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது அம்பாள் தான் சக்தி, சக்தி தான் சக்திதரன் தான் அம்பாள். அதனால ஷண்முகனை தொழுதாலும் பராசக்தியை தொழுதாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக எல்லாவற்றையும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்தியும் கிடைக்கும்னு சொல்லி நாமளும் நம்முடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் தீர்வதற்கு இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம அடிக்கடி சொல்லி பாராயணம் பண்ணலாம். யதாப்தேஸ்தரங்கா லயம் யாந்தி துங்கா ததைவா பத சந்நிதௌ சேவதாமி இதி ஊர்மி பங்கி நிருணாம் தர்ஷயந்தம் சதா பாவையே ஹிருத் சரோஜி குஹம் தம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி உதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1969ஆம் வருஷம் மே மாதம் 1ஆம் தேதி திருப்பதிக்கு விஜயம் பண்ணி திருமலையில் போய் பெருமாள் தரிசனம் பண்ணிண்டா. அதுக்கப்புறம் 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் நடக்கும். வெள்ளிக்கிழமை தான் திருப்பதியில் பெருமாளுக்கு அபிஷேகம். இந்த அபிஷேகத்துக்கு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் இருந்தா அவ நேர போய் கலந்துக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயப்படி 2 பெரியவாளும் உள்ளுக்குள்ள போய் அபிஷேகத்துக்கு தரிசனம் பண்ணிண்டா. அந்த அபிஷேக தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிண்டு அங்க பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. அதுல பெரியவா கலந்துண்டா. அப்போ ஆந்திர அரசாங்கத்தில் அறநிலையத்துறை அமைச்சராக இருந்த ராமலிங்க ராஜு அவர்களோட தலைமையில பெரியவா என்ன பண்ணா, வேத பண்டிதர்கள் 6 பேருக்கு செலக்ட் பண்ணி ரொம்ப பெரிய வித்வானா இருக்கிற 6 பேருக்கு சர்டிபிகேட்டு,
சம்பாவனை, அது மாதிரி ஷால்வு முதலான கௌரவம் எல்லாம் படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தா. அதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டும் மானியம் கொடுத்தது. இந்த ரெண்டு அரசாங்கத்தோட மானியத்தின் மூலமா திருமலை திருப்பதி அரசாங்க இந்த தேவஸ்தானத்தோட சார்பில் அரசாங்க ஆதரவோட இந்த வித்வான்களை கௌரவிக்கிறது அப்படின்னு. அது அந்த வருஷம்தான் 69 வருஷம் முதல்ல ஆரம்பிச்சுது. அதை பெரியவா அந்த சபையில வித்வான்களுக்கெல்லாம் 6 பேர், குறிப்பிட்ட 6 வித்வான்களுக்கு பண்ணினா. அது ஆந்திராலே இருந்த வித்வான்களுக்கு 1116 ரூபா சம்பாவனை, ஷால்வை, இன்னும் சர்டிபிகேட்டு, சம்மானம் எல்லாம் பண்ணப்பட்டது. அதை போல அப்ப பெரியவா சொன்னா இதே மாதிரி எல்லா அரசாங்கமும் பண்ணணும். இப்ப ஆந்திர அரசாங்கம் மத்திய அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து பண்றது. இதே மாதிரி எல்லா அரசாங்கமும் அங்கங்க இருக்கிற அந்தந்த மாநிலத்துல இருக்கிற வேத வித்வான்கள்லாம் ஊக்குவிக்கணும். இது அரசாங்கத்தோட கடமை இப்படிலாம் பெரியவா சொல்ல உடனே அந்த டிடிடி தேவஸ்தானம் ஆந்திர அரசாங்கம் சொன்னார், இத பெரியவாளோட இந்த ஆசையை நாங்க எல்லா மாநில அரசுக்கும் நாங்களும் தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல அதுக்கு முயற்சி பண்ண பிற்காலத்துல மகாராஷ்டிரா அரசாங்கம் முதலான மற்ற மாநிலங்கள்லாமும் இது நடைமுறைக்கு வந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த டிடிடி தேவஸ்தானத்தோட சார்பில் என்ன பண்ணினா இன்னொன்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்தாபனம் ஒன்று ஆரம்பிச்சா. அதாவது ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒன்று. ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது அந்த 69ஆம் வருஷம் மே மாதம் 2ஆம் தேதி டிடிடி தேவஸ்தானத்து சார்பில் ஒரு பெரிய விழாவில் பெரியவா ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு அதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நமது சனாதன பாரத கலாச்சாரத்தை உலகம் முழுக்கலும் பரப்பணும், அது பிற்கால சந்ததிகள் மூலியமா அது வளரணும், அவளுக்கு இதெல்லாம் தெரியணும், இதோட பெருமையெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நமது கலை கலாச்சாரம் நமது பாரத தேசத்தில் தான் எல்லாம் மண்டி கிடைக்கே, உலகமே வேக்கராப்புலன்னா இருக்கு. இதை எல்லாத்தையும் நாம வளர்க்கணும், அதுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிற ஒண்ணு திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் ஆரம்பிக்க பெரியவா அது காரணமா இருந்து ஆரம்பிச்சு வச்சா. அதுல பெரியவா பேசுறா. அதை ஆரம்பிச்சு வச்சு பேசுறதே பெரியவா ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயத்தை சொன்னா. இன்னைக்கு இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னா, எனக்கு ஒரு பந்தை உருட்டி விட்டுருக்கும் அப்படின்பா. இப்போ ஒரு பந்தை உருட்டி விட்டுருக்கு. இதை ஏன் இதை பந்துக்கு உதாரணமா சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த பந்து தான் உருண்டையா இருக்கு, இதுக்கு ஆதியும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது. இந்த பந்துக்கு எங்க ஆரம்பிக்கிறது எங்க முடியறதுன்னு யாராலையானு சொல்ல முடியுமோ? எந்த பக்கத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, எங்க ஆரம்பிக்கிறது, எந்த பக்கத்துல சொல்லவே முடியாது. அத மாதிரிதான் நம்ம சனாதன மதமும் ஆதி அந்தம் இல்லாத மதம், அதோட கலாச்சாரங்களும் ஆதி அந்தம் இல்லாதது. அதனால இப்போ இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் அப்படிங்கிறது ஒரு பந்து மாதிரி உருட்டி விட்டுருக்கேன். இது கிளம்பி இருக்கு. இது போனா இந்த பந்து எங்கதான் போகும்னு தெரியாது. விசைக்கு நம்ம உருட்டி விடுறவாளோட விசைக்கு ஏத்தாப்புல அத்தனை தூரம் போகும். இது உலகம் முழுக்கலும் இது இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானம் வியாபிச்சு நமது சனாதன மதம் இந்த ஹிந்து கலாச்சாரமும் பரவணும், எல்லாரும் இந்த பயனை அடையணும் அப்படி இல்லாம் சொல்ல வளர்க்கணும் அப்படி இல்லாம் சொன்னா இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதுக்குண்டான முயற்சி படித்து அப்போ உடனே அந்த மந்திரி சொன்னார், இந்த ஆந்திர தேசத்துல சில என்னென்ன கிராமங்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கு அதெல்லாம் இதுக்குண்டான வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் வச்சு கூடுமான மட்டும் எவ்வளவு இதை பிரச்சாரம் பண்ண முடியுமோ நம்ம சனாதன தர்மம், அதாவது இதுக்கு என்ன லட்சியம் அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, அவாவா நம்ம சொதர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும், நமக்கு ஒரு பக்தி இருக்கணும், அந்த கோவில் இருந்துன்னா அந்த கோவிலை நாம வழிபாடு வச்சுக்கணும், தூய்மையா வச்சுக்கணும். இது திருப்பி திருப்பி பார்த்தேன்னா பெரியவா தன்னோட ஆயுசு முழுக்களும் சொல்லிட்டு வந்திருக்கிற பணிதான். இதெல்லாம் இந்த ஹிந்து தர்ம பிரதிஷ்டானத்து மூலியமா நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லா மாநிலத்திலையும் இது பரவணும், உலகம் முழுக்களும் பரவணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு அன்னைக்கு 69ஆம் வருஷம் அதை ஆரம்பிச்சு வச்சா. அப்படி எல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா இந்த திருமலையில யாத்திரையில இருக்கா. அங்கேருந்து திருமலைய தரிசனத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா கீழே இறங்கி அப்போ திருமலையில என்னம்னா பிரம்மோத்சவம் பண்ணா. ஒரு 3 நாளைக்கு பிரம்மோத்சவம், அதாவது பிரம்மோத்சவம் கல்யாணோத்சவம் அங்க பிரார்த்தனை நடக்கிறது இல்லையா, அத மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணி 3 நாளைக்கு பிரம்மோத்சவம் பண்ணி 1969ஆம் வருஷம் மே மாசம் 9ஆம் தேதியிலேருந்து 11ஆம் தேதி வரைக்கும் 3 நாளைக்கும் பிரம்மோத்சவம் பண்ணா. இந்த பிரம்மோத்சவம் பண்ணோன்னு பெரியவா போய் உள்ளுக்குள்ள பெருமாள் தரிசனம் பண்ணலாம். இந்த பிரம்மோத்சவம் டிக்கெட் அதுக்கு பணம் எல்லாம் கட்டணும், அப்படி பண்றா உள்ள போகலாம். அப்படி போகலாங்கிறதே பெருமாளை உள்ள மூலஸ்தானத்துல தரிசனம் பண்ண பொறுத்து அந்த அதிகாரிகள்கிட்ட கிட்ட இந்த டிக்கெட் வாங்கி இது போறதா இருந்தா எத்தனை பேர் உள்ள போகலாம், எத்தனை பேர் இதுக்கு இந்த சட்டப்படி எவ்வளவு அளவு பண்ணுவேள் அப்படின்னு அவா சொன்னா 12 பேர் போகலாம் அப்படின்னு. இந்த பிரம்மோத்சவத்துக்கு பணம் கட்டினவாளுக்கு 12 பேர் உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம், ஃப்ரீ தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா தான் உள்ள போனா
புதுப்பிரிவாளை வர சொன்னா 2 ஆச்சு. மீதி 10 பேரை அங்க இருந்தவாளை கூட வந்தவாளை பார்த்து சொல்லி தலையை சொல்லி நீங்க உள்ள போலாம் அப்படின்னா கரெக்டா 12 பேர் உள்ள போனா. அதிகாரிகள்லாம் பார்த்தா ஏன்னா பெரியவாளோட வந்திருக்கா, பெரிய கூட்டம் வந்திருக்கு, எல்லாரும் உள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட பெரியவா விடல. இந்த சேவைக்கு இந்த பணத்துக்கு இத்தனை பேர் போகலான்னு ஒரு அந்த கோவில்ல ஒரு நிர்வாகத்துல சட்டம் வச்சிருந்தா அதுபடிதான் நடக்கணும். நமக்கு அங்க ஏதோ பவர் இருக்கு, இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம இஷ்டத்துக்கு அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணப்படாது அப்படிங்கிறதுனால 12 பேர் போகலாமா, எத்தனை பேர் போகலான்னு கேட்டுன்னு 12 பேர் தான் போகலாம்னு கரெக்டா தன்னையும் சேர்த்து 12 பேர் உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தா. இது எதை காமிக்கிறதுன்னு தர்ம பிரபுங்கிறத காமிக்கிறது. அடையப்பல ராமகிருஷ்ண தீட்சர் அப்படின்னு இருக்கார். அவரும் இதுல போய் அங்க பார்த்தவர், இது கண்ணால பார்த்தவர். அவர் சொல்லுவார், பெரியவா நினைச்சா இன்னைக்கு யார் வேணா உள்ள விடலாம், ஆனா பெரியவா எங்க போனாலும் இத மாதிரிலாம் தன்னோட பவரையோ தன்னோட அந்த சக்தியோ அவ மிஸ்யூஸே பண்ண மாட்டா. அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த சம்பிரதாயம் அந்தந்த சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கிறது. ஏன்னா இவ ஜெகத்குருவா இருக்கிறதுனால எப்படி ஜனங்கள் ஒரு நெறிமுறையோடு நடக்கணும், சட்டத்திட்டத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கணும், ஒரு நேர்மையோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இருங்கோன்னு வாயால சொன்னா போறாது, தான் முதல்ல பண்ணி காமிக்கணுமே. அப்படி பண்ணி காமிச்சாதானே அதை பார்க்கிறவாளுக்கு அதை ஃபாலோ பண்றவாளுக்கு நமக்கும் அதை பண்ணணும்னு ஒரு உற்சாகம் வரும், தோணும். இப்படி பெரியவாளோட குணம் இப்படிதான் இருக்கும். எதுவா இருந்தாலும் இந்த தர்மத்தை தான் முதல்ல அனுஷ்டானம் பண்ணி காமிச்சு தன்னோட அந்த அனுஷ்டான பலத்தினாலே பார்க்கிறவா அத்தனை பேரும் அதை அனுஷ்டானம் பண்ண முடியுமா பண்ணுவா. அப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி. இதை சொல்றதே ஒரு ஞாபகம் வருது. இன்னொரு சுவாமிகள் ஒருத்தர் என்ன பண்ணினா, சென்னை வாசிகள் சில பேர்லாம் அவரும் பெரிய மகான், அவரை அழிச்சுன்னு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. அவரை போய் கூப்பிட்டா, நீங்க எங்க ஊருக்கு வரணும் அப்படின்னா அவர் வரேன் வரல, எனக்கு சௌரியப்படுறது சௌரியம் இல்லை, இஷ்டம் இருக்கு இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு ஏதானு சொல்லியிருக்கலாம். அவர் என்ன பண்ணிவிட்டார், என்ன கூப்பிடுறேன் உங்க ஊருக்கு வந்தா பட்டணத்துக்கு வந்தா எல்லாரும் திருக்கால சந்தியாவந்தனமானு பண்ணுவாளா அப்படின்னு கேட்டார். அதாவது ஒரு சந்தியாவந்தனம் இந்தியாவந்தனம் அனுஷ்டானம் உள்ள ஒரு ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ள கொஞ்சமான இருக்கிற இடத்துல தான் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அபிப்பிராயத்தில் தான் அவர் சொல்லியிருக்கார். ஆனா அந்த சொன்ன விதம் இப்படி கேட்டார். அப்படி போய் கூப்பிட்ட ஒருத்தருக்கு ரோசமா இருந்தது. அவர் கொஞ்சம் சுருக்குன்னு கோவம் வந்துடுத்து. அவர் என்ன பண்ணார், சந்தியாவந்தனம் பண்ற இடத்துக்கு தான் வருவேங்கிறீங்களே, இப்படி எல்லாரும் சந்தியாவந்தனம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நீங்க என்ன கைங்கரியம் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்டார். சந்தியாவந்தனம் பண்ண முடியுமா, நீங்க என்ன பண்ணணும், குருங்கிறவா ஆச்சாரியாளுங்கிறவா அவ தானே உபதேசம் பண்ணி எல்லாரும் தன்னோட சிஷ்யாலாம் சந்தியாவந்தனம் பண்றாப்புல வைக்கணும். அதனால நாங்க சந்தியாவந்தனம் பண்றோமா பண்ணலையா அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்ததுன்னு, உங்களோட அக்னியை பொறுத்தது, உங்களோட தபஸை பொறுத்தது. அதனால நாங்க சந்தியாவந்தனம் பண்ற இடத்துக்கு தான் வருவேன், படாத இடத்துக்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை, எல்லாரையும் பண்ண முடியுமா வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன. இதை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, நாம ஒருத்தட்ட ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, நல்லது பண்ணணும் தர்மானுஷ்டானம் பண்ணணும் எதிர்பார்க்கிறோம்னா முதல்ல நாம் அதை பூர்ணமா அனுஷ்டிச்சு காமிச்சு நம்மளோட அந்த ஒரு தபஸ்னாலேயே அடுத்த வேலையும் பண்ண முடியுமா வைக்கணும். நீ பண்ணுன்னு சொல்லி கூட பண்ணக்கூடாது, இதை பார்த்தோன்னே பண்றாப்புல இருக்கணும். அப்படி ஒரு பவர்ஃபுல் சன்னியாசியை பார்க்கணும், அப்படி ஒரு தபஸ்வியை பார்க்கணும்னா பெரியவாளை நிதர்சனமா பார்க்கலாம். இங்கேயும் என்ன பண்ணி காமிச்சான்னு, எல்லாரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போயிடல. ஏன்னா 2 நாளா போய் தரிசனம் பண்ணியிருக்கா, எல்லாரும் போய் பார்த்தாச்சு. அதாவது இதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டவாளுக்கெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி வச்சிச்சு. அதுக்காக திருப்பி இதே பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாதுன்னு இந்த பிரம்மோத்சவம் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு 12 பேர் போலான்னா 12 பேரை அழிச்சுன்னு போயிட்டு வந்தா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு திருமலையிலேருந்து பெரியவா திருச்சானூருக்கு வந்தா. பத்மாவதி தாயார் அங்கேயும் விசேஷமா மரியாதைகள்லாம் உண்டு. அந்த மரியாதையெல்லாம் ஏத்துண்டு பெரியவா போய் அம்பாளை தரிசனம் பண்ணி பத்மாவதியை தரிசனம் பண்ணி தாயார் தரிசனம் முடிச்சுட்டு வடமலைப்பட்டுங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. வடமலைப்பட்டு, புத்தூர், நகரி, அதை தாண்டி புக்கேன்னு ஒரு இடம். இந்த புக்கேல ஒரு சங்கரமடம் இருக்கு. அந்த புக்க சங்கரமடத்துல இருந்துட்டு திருத்தணிக்கு வந்தா. திருத்தணியில பெரிய சுப்பிரமணிய சுவாமி க்ஷேத்திரம், பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பெரியவா தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த திருத்தணியும் தரிசனம் பண்ணிட்டு அரக்கோணத்துக்கு வந்தா. அரக்கோணத்துல பெரிய காங்கிரஸ்வாதி ராஜகோபாலன் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் பிரசித்தமா இருக்கும். காமராஜருக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர். இந்த அரக்கோணம் ராஜகோபாலையர் தான் காமராஜரை பெரியவா தரிசனத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்தவர். அப்படி இந்த ராஜகோபால தலைமையில பெரிய ரிசப்ஷன் கொடுக்க அரக்கோணத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணினா. அரக்கோணத்திலேருந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து 1969 மே மாசம் 23 காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா.
ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஆந்திர பிரதேசத்திலேயே ரொம்ப பெரிய விஸ்தாரமான யாத்திரையில பெரியவா இருந்துட்டா. அப்படி இருந்த பெரியவா இப்போ 2 பெரியவாளும் சேர்ந்து வரா காஞ்சிபுரம் 69ஆம் வருஷம் மே மாசம் 23ஆம் தேதி. அதனால காஞ்சிபுரமே கோலாகலமா இருந்தது. ஏன்னா இத்தனை நாள் தங்களோட உருவை பார்க்காத இருந்த அந்த ஊர் ஏங்கி தவிச்சிருந்ததுனால 2 பெரியவாளுக்கும் ரொம்ப விமரிசையா வரவேற்பெல்லாம் கொடுத்து பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல பட்டண பிரவேசம்லாம் முடிச்சுண்டு அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ணினா சர்வதீர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு இருக்கு, குளம் இருக்கு. அந்த சர்வதீர்த்த கரையில பெரியவா ஒரு பர்ணசாலையை போட்டுண்டு இந்த 69ஆம் வருஷம் ஜூன் மாசம் 1ஆம் தேதியிலேருந்து அங்கேயே தன்னோட வாசஸ்தலமா வச்சிருந்தா. இந்த மே மாசம் காஞ்சிபுரம் வந்த பெரியவா கோவிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மரியாதையெல்லாம் ஏத்துண்டு தன்னோட வாரிசான இளவரசரா பட்டம் சுட்டிருக்காளே ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியில இந்த தன்னோட சிஷ்யர்கிட்டயே நித்திய சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை, மடத்து நிர்வாகம் முதலான எல்லா பொறுப்பையும் அவள்கிட்ட பூர்ணமா ஒப்படைச்சுட்டு தான் ஏகாந்தமா இன்னமே தபஸ் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தோட இருந்தா போல இருக்கு. இப்படி எல்லாத்தையும் இந்த 69ஆம் வருஷம் மே மாசம் இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு தன் சிஷ்யர்கிட்ட கொடுத்துட்டு சர்வதீர்த்த கரையில போய் ஒரு பர்ணசாலையை போட்டு அங்க ஏகாந்த வாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சா. அதுல அநேகமா மௌனம் தான். அதுக்கப்புறம் 69ஆம் வருஷத்திலேருந்து 1978ஆம் வருஷம் மே மாசம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 9 வருஷம் இந்த சர்வதீர்த்த கரையில இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கலவைங்கிற இடத்துல போய் இருந்தா. கலவையில தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் அதிஷ்டானம் இருக்கிறதுனால பெரியவாளுக்கு கலவைங்கிறது ரொம்ப பிரியமான இடம். இந்த கலவையில போய் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் தேனம்பாக்கம் சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம், அந்த தேனம்பாக்கத்துல வந்து இருந்தா. இந்த 9 வருஷத்துல இது மாதிரி கலவை, தேனம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் இந்த பிரதேசங்கள்லயே இருந்தாலே வழிய பெரியவா வேற எங்கேயும் ஒன்றும் அதிகமா வெளியில யாத்திரையெல்லாம் போல. 1970ஆம் வருஷம் மட்டும் ஒரு வருஷம் கார்வேட் நகரம்ங்கிற இடத்துக்கு போனா. ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. ஆந்திரால புத்தூருக்கு பக்கத்துல கார்வேட் நகர் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கார்வேட் நகர் ராஜா ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா இப்போ காசி யாத்திரை பேருக்கிட்டே இந்த கார்வேட் நகரத்துக்கு எல்லாம் போயிருக்கா. அவர் பெரியவா வந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கூப்பிட்டதுனால இந்த கார்வேட் நகரத்துல போய் ஒரு வருஷம் இருந்தா. அங்க ஒரு குளத்தங்கரையிலேயே பெரியவா பர்ணசாலை போட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் இந்த 69க்கு அப்புறம் பெரியவா தான் ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த பீடத்துல பீடாதிபதியா இருந்தாலும் அந்த பீடத்துக்கு உண்டான முக்கிய கடமைகளான சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை, இன்னொரு உபன்யாசம் பண்றது, ஒரு ஸ்ரீமுகம் கொடுக்கறது, ஒரு பிரசாதம் கொடுக்கறது, இது மாதிரி எதையும் தான் வச்சுக்காத எல்லா பொறுப்பையும் தன்னோட வாரிசான அடுத்த பீடாதிபதிகளான ஜெயேந்திர சுவாமிகிட்ட கொடுத்துட்டும் தான் ஒரு சாதாரண சன்னியாசியாவே இருந்து ஏகாந்தமாவே இருந்துன்னு தபஸ்ல இருந்தா. ஒரே மௌனத்திலேயே தான் இருந்தா முக்காவாசி. அப்படி பெரியவா இருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1978ஆம் வருஷம் தமிழ் வருஷ பிறப்பு அன்னைக்கு திருப்பி தன்னோட யாத்திரையை கிளம்ப போறா. அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 வருஷம் யாத்திரை பண்ணினா. அந்த யாத்திரையும் ரொம்ப அமானுஷ்யமான யாத்திரை. இந்த கார்வேட் நகர் இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த கார்வேட் நகர்ல இருக்கிறதே அதுலயும் பல சுவையான சம்பவங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. மாம்பலம் ஜெயராமையர் அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்மாம்பலத்துல சங்கர மடம் இருக்கு இந்த மேட்லி ரோட்ல. இந்த பட்டுவாமி இவாள்லாம் என்னம்னா காசி யாத்திரை பண்ணணும்னு யாத்திரைப்பட்டு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆசைப்பட்டு முதல்ல பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கிக்கணும்னு கார்வேட் நகருக்கு வந்தா. நாங்க காசி யாத்திரை போகலாம்னு இருக்கோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் உத்தரவு பண்ணும் அப்படின்னு. பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இங்க பக்கத்துல பெருமாள் கோயில் இருக்கு, அங்க போய் ஒரு 50 பேருக்கு சமையல் பண்ணு அப்படின்னு. இந்த அம்மாவுக்கு புரியல. பெரியவாளோ ஒரு குளத்தங்கரையில உட்காந்துருக்கா, எதுக்கு 50 பேருக்கு சமையல்? நீ போய் பண்ணு அப்படின்னா பக்கத்துல நெய்வேலி பாலம் அப்படின்னு இந்த அம்மாவின் துணைக்கு அழிச்சுக்கோ. அந்த பெருமாள் கோயில மடப்புள்ளி இருக்கு, அவர்கிட்ட சொல்லும், அங்க இருக்கிற பாத்திரங்களை வச்சுட்டு சாமான் வாங்கி 50 பேருக்கு சமை அப்படின்னா. இவ 50 பேருக்கு சமைச்சு வச்சுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. மணி 12 ஆச்சு, 1 ஆச்சு, 1:30 ஆச்சு, 2 ஆச்சு. சமைச்ச சாதம் அப்படியே இருக்கு, ஒத்தனும் சாப்பிட வரல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பெரியவாள்கிட்ட வந்தா சமையல்லாம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு உட்காந்துட்டே இருக்கா. பார்த்தா திடீர்னு ஒரு 2 மணிக்கு மேல ஒரு பஸ் வந்து இறங்கிட்டு, பஸ்ல பார்த்தா திருப்பதிக்கு போயிட்டு மொட்டத்தலையோட எல்லாரும் ஒரு யாத்திரிகள்லாம் வரா. ஒரு 50 பேர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா இல்லை பண்ணா. சாப்பிட்டாச்சானா இல்லைன்னா. உடனே இந்த அம்மாவோட அங்க பெருமாள் கோயிலுக்கு போய் வம்ப சாப்பாடு போடுவோம், எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு உத்தரவு கொடுத்தா. இவ வந்தா, அந்த பஸ்ல வந்தவா அத்தனை பேரும் வந்தா. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம்.
ஏதோ சமைக்க சொன்னா இது என்ன பண்ண போறோம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இது வீண் போகாது, இப்ப எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டாலே, பக்தா அதுவும் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வருவா வராளே அப்படின்ட்டு அந்த பாகவதாளுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் சாதம் போட்டா. அவ எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டா. பெரியவா 50 பேருக்கு சமையல். இவ பஸ்ஸில் வந்து சாப்பிட்டவா எத்தனை பேர்? 48 பேர் கரெக்டா. இப்போ 2 பேர் சாப்பாடு மிஞ்சி இருக்கு. இந்த 2 பேர் சாப்பாடு எதுக்கு? இந்த சமைச்ச இந்த பட்டு மாமிக்கும் கூட ஒத்தாசை பண்ணின பாலத்துக்கும். இவ சாப்பிட்டா மொத்தம் 50 பேர் ஆச்சு, சாப்பாடும் ஓவர். இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா கணக்கு, 50 பேருக்கு சமையன்னா கரெக்டா 50 பேரா சாப்பிடுவா, 40 பேருக்கு சமையன்னா கரெக்டா 40 பேர் வருவாளா? இதுதான் ஒரு அமானுஷ்யமா இருக்கும் பெரியவாள்கிட்ட. இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்து சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த அம்மாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணா, பெரிய உடனே இப்ப போயிட்டு வா காசிக்கு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணா. அந்த அம்மாட்ட சொல்றா, அது சரி, நீ காசி யாத்திரை போகணும்னு என்கிட்ட வந்து கேட்ட, உத்தரவு கேட்ட, ஆனா நான் உன்னை சமையன்னு சமைச்சே யாரோ வந்தா சாப்பாடு போட்டுட்ட, இது எதுக்கு பண்ண சொன்னேன் தெரியுமா? தெரியல அப்படின்னா. நீ காசி யாத்திரை போறதுக்கு முன்னால ஒரு அன்னதானம் பண்ணிட்டு போகலாம், சமாராதனை பண்ணிட்டு போகலாமேன்னு எனக்கு தோணித்து, அதனாலதான் பண்ண சொன்னேன். அந்த அம்மா அப்படியே உருகிட்டா, கண்ணால தரதரையா தண்ணி கொட்டுறது, உருகினா. என்ன கருணை, என்ன கருணை. அதுவும் வந்தவாள்லாம் திருப்பதிக்கு போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தாப்புல இருக்கு. அத்தனை பேரும் பெருமாளோட பக்தர்கள், பாகவதர்கள். ததி ஆராதனம் அப்படின்னு ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல சொல்வா. அதாவது அவனை சேர்ந்தவான்னு அர்த்தம். பாகவதர்கள்லாம் பகவானை சேர்ந்தவா தானே. அவளுக்கு அன்னம் போட்டா அவளுக்கு வயிறு குளிர நாம பண்ணினாக்க நமக்கு எது கிடைச்சா, எது நினைச்சாலும் அது நடக்கும், எதுவா இருந்தாலும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ததி ஆராதனை அப்படின்லாம் சொல்றா. அப்படிதான் பண்ண சொல்லிக்கா அந்த கார்வேட் நகரத்துல. இப்படி கார்வேட் நகரத்துல இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள். இன்னொரு தம்பதிகள் வந்து தரிசனத்துக்கு வந்தா, அவ ஒரு பொன் குழந்தைய அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா, கார்ல வந்திருக்கா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அவ போறதே எய்த்தாப்புல இந்த ரோடு போறதுக்கு கருங்கல்ல ஜல்லி எல்லாம் கொட்டிருந்து, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு சாக்குல எத்தனை கல்லை அள்ளி பின்னால போட்டுன்னு போ, மூட்டை கட்டி டிக்கியில போட்டு எடுத்துன்னு போனேன். இந்த வந்தவருக்கு புரியல, எதுக்கு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்துட்டு போறோம், பெரியவா பிரசாதத்தை எடுத்துன்னு போனா தேவையில்லை, பெரியவா தன்னை கல்லை அள்ளி கருங்கல் ஜல்லி அள்ளி போட்டுன்னு போறோங்கன்னு சொல்றாளேன்னு. பெரியவா சொல்லிட்டா சரி, போட்டுனாச்சு, போயாச்சு. இவா இருட்டுல வரா. அந்த கார்வேட் நகர்லேருந்து புத்தூர் வந்து மெட்ராஸ் வரணும். வர வழியெல்லாம் ரொம்ப ஒரு வனாந்தரமாவே இருக்கும். வந்துன்னுக்கிட்டு வழியில சில திருடர்கள்லாம் வந்து வழியை மறிச்சு கொள்ளக்காரா வந்திருக்கா. இவ கார்ல உட்காந்து பயந்துன்னு இருக்கா. அந்த பிராமணன் உட்கார்ந்து இருக்கார், அவர் சம்சாரம் இருக்கா, வயசு வந்த பொண்ணு இருக்கு, இந்த மாமியானா வைரத்தோடு நகநட்டுலாம் போட்டுன்னு இருக்கா. இவாளுக்கெல்லாம் பயமா எடுத்து என்ன பண்ணுவாளா ஏது பண்ணுவாளாக்கும் அப்படின்ட்டு. அவ என்ன பண்ணினா தெலுங்குலயே தான் பேசின்னு வரா. உடனே பெரியவா கார்ல வந்திருக்கா, டிக்கியில சாமான்லாம் இருக்கும், டிக்கியை திறந்தா இந்த மூட்டை இருக்கு. அவ என்ன பண்ணினா அந்த கல்லு மூட்டையை இறக்கினா, என்னமோ இருக்கு சாமான், பெரிய ஐஸ்வர்யம் இருக்காக்குன்னு எடுத்துக்கிண்டா. அதுக்குள்ள இவ வண்டியை கிளப்பின்னு போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் புத்தூர் வந்து வெளிச்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம், ஜனசந்தரி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவளுக்கு மூச்சு வந்தது. அங்கேருந்தே பெரியவா இருக்கிற கார்வேட் நகரத்தை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணாவா. பெரியவா இதுக்காக தான் இந்த கல்லை மூட்டை கட்டி எடுத்துன்னு போய் சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. இந்த திருட வந்தவாளை டைவெர்ட் பண்ணி என்னமோ ஏதோன்னு, இல்லையா இவா கழுத்துல இருக்கிறது கையில இருக்கிறதுனா பிடிங்கின்னு இருக்கலாம், வயசு வந்த பொண்ணு இருக்கு, என்ன வேணா அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கலாம். அதெல்லாம் இல்லாத இப்படி மாத்தி ஏதோ பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா ரட்சிக்கணுங்கிறதுக்காக கல்லை கட்டி தூக்கின்னு போய் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சு. அதான் அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரு, சொற்றுணை வேதியன் சோதியானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த கைதொழ கற்றுணை பூட்டியோர் கடலினீர் பாய்ச்சுனும் நற்துணையாவது நமசிவாய்வே அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரை கல்லை கட்டி கடல்ல போட்டோன்னு இதைத்தானே பாடினர். அந்த நமசிவாயன்னு அந்த பஞ்சாட்சரம் இருக்கிறதே, அவனோட கிருபை இருக்கிறதே நமக்கு கல்லை கட்டி கடல்ல போட்டாருன்னே என்ன பண்ணினா என்ன, அப்படி இல்லாம மகான்கள்லாம் சொல்றா. அதே போல இங்க பெரியவா கல்லை எடுத்துன்னு போனாலும் கல்லை கட்டி அனுப்பிச்சாலும் எதுக்கா இருக்குன்னு, நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கா இருக்கு. இப்படி இந்த கார்வேட் நகரத்துல இருக்கிறதே வந்தது. அதை விட ஆச்சரியம் என்னன்னு, அவ மெட்ராஸ்க்கு வந்துட்டா. அந்த பயம் தெளியறதுக்கே அவளுக்கு ஒரு வாரம் ஆச்சு. இவாளாவே கற்பனை பண்ணிக்கிறா, அவன் ஏதான அத்தை பண்ணியிருந்தா என்ன பண்றது, கழுத்தறுத்துன்னு தான் என்ன பண்றது, இந்த குழந்தைய தானே அப்படின்னு. அதான் ஒன்னும் நடக்கல, பெரியவானுக்குறத்துல எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத அவன் ஏதோ கல் மூட்டை எதுக்குன்னு போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் இந்த பயம் பீதி தெளியறதுக்கே இவாளுக்கு பல நாட்கள் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அவர் மட்டும் வந்தார் அடுத்த தரம் தரிசனத்துக்கு. வந்தோன்னு பெரியவா கேட்கிற கழுவ, அன்னைக்கு பத்திரமா ஊர் போய் சேர்ந்தேடா அப்படின்னு ஒரு கதறிட்டர். அப்படியே பெரியவா பத்திரமா போய் சேர்ந்தேடா அப்படின்னா, பெரியவா
இது இப்படி நமக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வரப்போகுதுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு உபாயத்தை சொல்லி நம்மளை ரட்சிச்சிருக்கா அப்படின்னு அந்த கார்வேட் நகரம். இந்த கார்வேட் நகரம் குளத்தக்கரையில் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணினவாள்லாம் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகள்லாம் பல நிகழ்ச்சிகள் உண்டு. அங்கே ஒரு அம்பாள் சந்நிதி இருக்குது, ரொம்ப ரம்யமாக இருக்கும். பெரியவாளோட ஃபோட்டோவில் பலது அனுஷ்டானம் பண்ணுறாப்புல இந்த கார்வேட் நகரில் இருந்தது. அந்த கார்வேட் நகரம் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தது. அந்த ராஜாவோட பக்தியை சொல்லணும். பெரியவா அதுக்கப்புறம் 69க்கு அப்புறம் எங்கேயும் போகிறதில்ல, அதிகமாக ஒன்றும் யாத்திரை பண்ணாத இருந்த பெரியவா திருப்பி 70ஆம் வருஷம் திருப்பி மெனக்கெட்டு இங்கேருந்து காஞ்சிபுரத்துலேருந்து நடந்து போய் கார்வேட் நகர் போயிட்டு வரா அப்படின்னா அதை கூப்பிட்ட பக்தரோட பக்தியைத்தான் சொல்லணும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா கார்வேட் நகர் இருந்தா. அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்திலேயே வந்திருந்தா. இந்த 78லேருந்து வருஷ பிறப்புலேருந்து எப்படி திருப்பி யாத்திரை போனால் அங்கே என்னென்னலாம் ஊரெல்லாம் பார்த்தா என்னென்னலாம் நிகழ்ச்சிகள்லாம் சுவையாக நடந்ததுங்கிறது தொடர்ந்து நாம் கேட்டு ஆனந்தப்படலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன் அகம் நெகப் புகுந்து அமுதூரும் புதுமலர்கழல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து கருத்தினை இழந்தே ஐயனே செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே அரசே அருட்பெரும் கடலே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறியுண்ணா செய்யமேனியனே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறிவுண்ணா செய்யமேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் அண்டவாணரும் பிறரும் பற்றியாரும் நின் மலரடி காணா மன்ன என்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்து பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன்
பரியா உடல் தன்னை செற்றிலேன் இன்னும் செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே புலையனேனையும் பொருளென நினைந்து உன் அருள் புரிந்தனை புரிதலும் கழித்து தலையினால் நடந்தேல் விடைப்பாக சங்கரா தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாக சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கு எல்லாம் நிலையனே அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே விடம் உண்ட நித்தனே அடையார்புறம் எரித்த சிலையனே எனை செத்திடப்பணியாய் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அன்பராகி மற்று அருந்தவம் முயல்வாறு அயனும் மாலும் மற்று அழல் உருமெழுகாம் என்பராய் நினைவாறு எனை பலர் நிற்க இங்கு இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் வன்பராய் முருடுவக்கும் என் சிந்தை மரக்கண் என் செவியிரும்பினும் வலிது என் சிந்தை மரக்கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது தென்பராய்த்துறையாய் சிவலோகா திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் நாட்டு தேவரும் நாட்டு தேவரும்
நாடரும் பொருளே நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் காட்டி தேவனில் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே அருக்கிலேன் உடல் துணிவட தீப்புக்கு ஆர்கிலேன் திருவருள் வகை அறியேன் பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன் போற்றி போற்றி என் போர்விடைப்பாக இறக்கிலேன் உனைப் பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் சிறைக்கனே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா மணிகண்டத்து எம் அமுதே நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடிபணியா பேயனாகிலும் பெருநெறி காட்டாய் பிறைகுலாம் சடைப்பிஞகனேயோ சேயனாகி நின்று அலறுவது அழகோ
திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே. போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன், போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன், புரந்தராதிகள் நிற்கமற்றென்னை போது மாட்டினின் குறைகடல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் குறிக்கொள்க என்று நின் துண்டரிற்கூட்டாய் யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்ப்படுவதும் இனிதோ சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே. ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர், ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றையனை நயந்தினி தாண்டாய். ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றனை நயந்து இனிதாண்டாய். காலனார் உயிர் கொண்ட பூங்கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் மாலும் ஓலமிட்டு அலரும் அம்மலர்க்கே மரக்கணேனையும் வந்திடப் பணியாய் சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே. அளித்து வந்து எனக்கு அளித்து வந்து எனக்கு ஆவையென்று அருளி அச்சம் தீர்த்தனில் அருட்பெருங்கடலில் திளைத்தும் தெக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே. வளைக்கையானோடு மலரவன் அறியா வானவா மலை மாது ஒரு பாகா கழிப்பெலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன் கையிலை மாமலை மேவிய கடலே. கையிலை மாமலை மேவிய கடலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து
ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.